మరి మేమందరం కూడా ఈ చర్చికి వచ్చినప్పుడు చర్చిలో మేమందరం కూడా ఆశీర్వకరంగా దేవుడు మమ్మల్ని గొప్ప కార్యాలు చేసిన మా బిడ్డలందరూ రక్షింపడ్డారు. మేమందరం కుటుంబంతో కూడా అనేక స్థలాలకు పోతున్న వాళ్ళము. మరి ఈ చర్చికి వచ్చిన తర్వాత మా బిడ్డలు మేమందరం మారి దేవుడు యేసుక్రీస్తు నామములో ఎదుగుతూ ఉంటున్నాము. ఈ ఒక చర్చి మాకు ఆశ్చర్యకరంగా దీవెనకరంగా ఉంటుంది. అందరూ కూడా మారాలని, ఇంకా అనేకులు రావాలని, అనేకులు ఈ సన్నిధికి వచ్చి మరి దేవుని సన్నిధిలో ఎదగాలని మరి కోరుచుంటున్నాము. ఇంకా మేము దేవుని సన్నిధిలో ఎదిగే ఈ చర్చి కొరకు అనేకులు ఇంకా రావాలని ప్రార్థించడానికి, ప్రార్థన చేయటానికి, అనేకుల కొరకు మొరపెట్టడానికి, సంఘం ఇంకా ఎదగాలని, సంఘంలో ఇంకా మేము బలపడాలని మేము కోరుచుంటున్నాము. దేవుడు మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని, ఈ సభ ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా మాకు ఉంటుంది. దేవుని సన్నిధిలో మేము ఈ సేవలో ఎదిగి ఇంకా ఎక్కువగా మేము దీవెనకరంగా ఉండాలని కోరుచుంటున్నాం. దేవుని నామానికి స్తోత్రములు. నేను ఎన్నో దిక్కుల మరి చర్చికి పోయాం, కానీ అయితే నాకు ఇంత అనుభవం రాలేదు. కానీ మరి ఈ దాసుడు ఉన్నటువంటి మరి పాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చిన ముంచి ఆయన చెప్పే ప్రతి మాట నా హృదయాన్ని తాకుతుంది. భక్తి వస్తుంది, ఒక విశ్వాసం వస్తుంది. దేవుడు ఆయన చేసిన దేవుడు మనకెందుకు చేయుడు? ఆయన చేసిన దేవుడు మనకు కూడా మేలు చేస్తాడు కదా. మనం కూడా భక్తితో ఉండాలా, విశ్వాసంతో ఉండాలా. మన మాటలు కానీ, మన తలంపులు కానీ, మన క్రియలు కానీ ఆయన చూస్తుండ. ఆయన మందిరానికి వచ్చినప్పుడు భక్తి కాదు, కానీ మనం నడక కానీ, వారం అంతట్లో కానీ, నెలంతట్లో కానీ మన భక్తి ఎట్టుంది అని ఆయన చూస్తుండు. మనుషులకు కనపడవాలని భక్తి క్రియలు నాకడ జరిగించొద్దని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అయితే నేను వాక్యం చెప్పి మీకు అంత చెప్పి అంత అర్హత లేదు, కానీ అయితే ఆ మాట నేను వింటుంటే నా హృదయాన్ని తాకుతుంది. నేను అనేక దగ్గర కూడా చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గర చదువు లేని నేను చాలా మంది దగ్గర నేను నా మాటలు చెప్తుంటే సగం మంది వింటుండ్రు నా మాటలు. దేవుని నామానికి స్తోత్రములో ఒక ఆమె మా అమ్మాయికి ప్రార్థన చేయమన్నది నా నోటి ద్వారాగా. అయితే దేవుని కృప, దేవుని నామానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. అయితే నీకు కుమారుడు పుడతాడు అన్న నేను. అయితే దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. నేను మాట చెప్పాను, ఆమె వారానికల్లా కుమారుడు పుట్టిండు. ఆమె నన్ను చూస్తే, అయితే యేసయ్య ఆమె నన్ను చూస్తే నన్ను గౌరవిస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం. అది నా గౌరవం కాదు. యేసయ్య నా ఒక మాట వినడు. నేను చెప్పినట్లుగా ఆమె కుమారుడు పుట్టిండు. దేవుడి ఇవ కొద్ది సాక్ష్యాన్ని దేవుడు దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రభు నందు మీకు అందరికీ దేవుని నామంలో వందనాలండి. దేవుడు ఎంతో నన్ను ఈ సన్నిధికి తీసుకొని వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ప్రభా సన్నిధికి అనుకున్నప్పుడు దేవుడు ఈ మందిరాన్ని చూపించిండు. ఎంతో ఒక్కొక్క రోజు ఒక పాస్టర్ అయ్యే వాగ్దానం ద్వారాగా, వాక్యం ద్వారాగా నేను బలపడతా వస్తున్నాను. ఎంతో జిగజాన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ప్రభా నా ఇంట్లో పరిస్థితులు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకొని పోతేనే నాకు ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. దేవుని వాక్యం ద్వారా ఒక్కొక్క రోజు నేను బలపడతా వస్తూ ఉన్నాను. నేను దేవుడు ప్రతి ఒక్క మాటతో నన్ను బలపరుస్తూ ఉండు. దేవుని వాగ్దానం మాకు ఇక్కడ బాగా నెరవేరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు. దేవుని సేవకుల ప్రార్థన ద్వారా మేము ఎంతో బలపడుతున్నాము. మా కుటుంబం కొరకు ఎంతో దేవుని సేవకులు ప్రార్థిస్తున్నారు. సంఘం అంతా ప్రార్థించినప్పుడు నాకు ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. దేవుడి నామానికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము. నేను ఈ చర్చికి వచ్చిన నుంచి చాలా ఆశీర్వదింపబడ్డాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన నుంచి బాగున్నాను. అన్నిట్లల్లో నాకు పాస్టర్ అన్ని గురించి నా గురించి ప్రార్థన చేస్తుండ్రు. అన్నిటికీ నాకు అన్నీ చేస్తుండ్రు. ఇక్కడికి వచ్చిన నుంచి నేను ఆశీర్వదింపడ్డాను, బాగుంటాను. క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి ఒరిజిన్ సంఘస్థులకు మీ అందరికీ నా ఉదయపూర్వకంగా నమస్కారములు తెలియజేస్తున్నాను. గత 8 వారాలుగా నేను కొత్తగా ఈ సంఘమునకు వస్తున్నాను. పాస్టర్ ప్రశాంత్ అయ్య గారు చెప్పబోయే వాక్య పరిచయంలోను చాలా స్పష్టంగా వివరంగా వివరిస్తున్నారు. జ్ఞానవంతురాలు ఇల్లు కట్టున మూర్ఖురాలు ఓడబెరుకును లాగానే జ్ఞానముతోటి మంచి అర్థములతోటి మంచిగా వాక్య పరిచయంలో అద్భుతంగా చెప్తున్నారు. కానీ ఈ సంఘము ఇంకా అభివృద్ధిగా పొంది ప్రజలు ఇంకా కూడి రావాలని అభిమానముతోటి ఈ సంఘ ప్రజలకు, ఈ సంఘ యవనస్తులకును, ఈ సంఘ పిల్లలకును, పెద్దలకును నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ సంఘము చాలా గొప్పతనముగా ఎదగాలని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ప్రేమతో అభినందనలతో తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ నా వందనములు తెలుపుతుంటున్నాను. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు నామములో వందనములు. మేము ఈ సంఘానికి వచ్చిన తర్వాత అందరం క్షేమంగా ఉన్నాము. మన పాస్టర్ గారు క్షేమంగా అన్ని విషయాలు ఘనంగా చెప్తుండ్రు కాబట్టి చాలామంది ఆశీర్వాదకరంగా వచ్చి చర్చిని బాగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. అందరూ కూడా కూడి రావాలని, ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని
మేమందరం ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దైవ సంతోషంతో మేము స్తుతిస్తున్నామయ్యా. నువ్వు మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించి ఘనపరచాలని మేము పేరు పేరుని అడుగుతూ ఉన్నాము. ఈ సంఘాన్ని గొప్పగా అభివృద్ధి చేయాలని మన పాస్టర్ గారి గురించి కూడా ప్రతి ఒక్క విషయంలో మమ్మల్ని ఆశీర్వాదకరంగా మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి నీ చర్చని ఆశీర్వదించాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. ఈ యొక్క చర్చ్ నాకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా నడిపించింది. ఇంకా నేను బాప్తీసం పొందుకునేదానికి, నాకు ఒక ఉపదేశం పొందుకోవడానికి ఒక గొప్ప కార్యాన్ని నన్ను నడిపించింది ఈ యొక్క చర్చ్. ఇంకా నా కుటుంబానికి ఈ యొక్క చర్చ్లో నాకు అనేకమైనటువంటి సహాయం కూడా పొందాను నేను ఈ చర్చ్ ద్వారా. ఇంకా ఈ యొక్క చిన్న సాక్ష్యం కానీ నేను చెప్పలేకపోయాను. ఇంతవరకు ఏది కూడా నేను చెప్పలేదు నా సాక్ష్యంలో కూడా. కానీ ఈ సమయాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇంకాను నేను నా కుటుంబంతో కూడా కలిసి ఈ యొక్క సంఘానికి ప్రతి వారం కూడా వస్తున్నానంటే ఆయన కృప. ఆయన కృప ద్వారా నేను ఈ యొక్క సంఘానికి నా యొక్క ఫ్యామిలీ ద్వారా నేను సంతోషాన్ని పొందుకుంటున్నాను దేవుని కృప ద్వారా. ఇంకా నాకు ఈ యొక్క సమయాన్ని దేవుడు இச்சினதுக்கு మీకు వందనాలు. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த அருமையான நேரத்தில் கூட இந்த சபையிலே நான் ஒரு அங்கத்தினராக இருப்பதை குறித்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். கர்த்தர் குடும்பமாக இந்த சபையில் வந்து நாங்கள் ஆராதிப்பதற்கு ஆண்டவர் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு சபையிலே எங்களை ஒரு பங்குதாரர்களாக, ஒரு விசுவாசியாக எங்களை நிறுத்தினதுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த சபையின் மூலமாக எங்கள் குடும்பம், இந்த வாழ்க்கையின் சகல காரியத்தில் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஒரு நல்ல தேவ மனிதரை நாங்கள் உட்போதகராய் பெற்றுக்கொள்வதற்கு மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம். கர்த்தருடைய கிருபையினாலே ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த சபையிலே வந்து கர்த்தருடைய பாடல்களை பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்பதிலே, கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்பதிலே மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் எங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் எனக்கும் இருந்திருக்கிறது. தனிப்பட்ட விதத்திலே ஆண்டவர் இந்த சபையிலே பரிசுத்த ஆவியான் மூலமாக அநேக காரியங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். என்னுடைய குடும்பத்திலே அநேக விசுவாச வீழ்ச்சிகள் வரும்போது கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளும்போது தேவனுடைய மனிதன் மூலமாக கர்த்தர் கொடுக்கிற தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகள், கர்த்தருடைய விளையாறு பெற்ற வார்த்தைகள் எங்களுக்கும் எனக்கும் தனிப்பட்ட விதத்திலும் குடும்பத்திற்கும் ஆசீர்வாதமாக, அறிவுரையாக, ஆலோசனையாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பலிபீடத்திலிருந்தே சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை நான் கேட்டிருக்கிறேன். இந்த சபை இந்த திருமல்வாயில் பகுதியிலே வந்தவர்களே எங்கள் குடும்பத்திற்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதம் என்று கூறலாம். இந்த சபையின் மூலமாக சகலத்திலும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளவும், விசுவாசத்தில் வளருவோம், ஜெபத்தில் வளருவோம், கர்த்தரோடு நெருக்கமாய் வாழ்வதற்கு இந்த சபையினுடைய ஊழியங்கள் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கிறது. எங்களுடைய பகுதியிலே இந்த சபை வந்ததற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த சபையிலே என்னை ஒரு அங்கத்தினராய் கர்த்தர் மாற்றினதற்காக நாங்கள் குடும்பமாய் ஒரு நல்ல ஆராதனை செய்வதற்கு, ஒரு நல்ல தேவனுடைய வார்த்தை கேட்பதற்கு கர்த்தர் இந்த சபை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தர் கொடுத்த இந்த நல்ல சபைக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அநேக அற்புதங்களை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். கர்த்தருடைய நன்மைகளை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். கர்த்தருக்கு மகிமையுண்டாவதாக. தொடர்ந்து இந்த சபையிலே ஐக்கியத்தை பாராட்ட, தேவனோடு நாங்கள் சம்பாஷிக்க, தேவனோடு நடப்பதற்கு இந்த சபையினுடைய ஊழியங்களும் சபையின் போதகரும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்கிறபடினாலே நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தர் கொடுத்த இந்த சபை, இந்த சபையின் கொடுத்த கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர், அவருக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த சபையின் மூலமாய் தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த எல்லா நன்மைகளுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தர் தாமே இந்த சாட்சியை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தர் என்ன இந்த சபையில் ஒரு சாட்சியாக நிறுத்தினதுக்காக தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். 2 வருஷ காலமாக சபையில் நாங்கள் ஒரு அங்கத்தினராக இருக்கும்படி கர்த்தர் எங்களுக்கு மேன்மை பாராட்டின கிருபைக்காக நன்றி. சபை போதற்காக நாங்கள் ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அவர் வயசில் சின்னவராக இருந்தாலும் அனுபவத்தில் ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நடத்துதல், ஞானம், அபிஷேகம், அதுக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒவ்வொரு வாரம் புதிதாகவே இருக்கும். வசனம் கேட்க கேட்க அந்த வசனத்தினுடைய ஆழங்கள் அதிகமாக அறியும்படி ஒரு நல்ல ஊழியக்காரர் எங்களை கொடுத்ததுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி. அதே போல் நாங்கள் விசுவாசத்தில் வளரவும், ஆவுக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் நிறைய பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் குடும்பமாக. எனக்கு இந்த வயசு இருந்த போதிலும் அநேக காரியங்கள் சத்தியங்கள் அறியாமல் நான் இருந்தேன். ஒவ்வொரு வாரம் புதிதாக இந்த பாஸ்டர் மூலமாக ஆண்டவர் கொடுக்குற வார்த்தைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். அதிகமாக வசனத்தில் வளரவும், வேத வாக்கியங்கள் கற்றுக்கொள்ளவும், விசுவாசத்தில் பலப்படவும் ஒரு நல்ல ஊழியக்காரர் கொடுத்ததுக்காக நன்றி. அதே போல் இந்த ஊழியத்தில் நாங்கள் இணையும் போது உற்சாகப்படுத்துவார். சின்ன காரியங்களாக இருந்தாலும் பெரிய காரியங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் முன்னே வாங்க, பேசுங்க, வசனத்தை எடுத்து பேசுங்கன்னு சொல்லி இந்த குட் ஃப்ரைடே டைம்லலாம் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஊழியக்காரங்களை கொடுத்துருந்தார்.
நான் இதுவரையும் தைரியமாக மைக் எடுத்து பேசுனதே இல்லை. ஆனாலும் ஆண்டவர் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பேச வைத்ததுக்காக பாஸ்டருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவருக்கு நன்றி. இன்னும் அதிகமாக கர்த்தருக்குள்ளே பலப்படவும் வளரவும் எங்களுக்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்க. இந்த சபைக்காக நன்றி, ஊழியக்காருக்காக, குடும்பத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து அவங்களை இன்னும் அதிகமாக மேல் மேல் ஆசீர்வதிக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி, ஊழியக்காருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். சபையின் மூலியமாய் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை சாட்சியாக சொல்லும்படி கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். முதலாவது நம்மளுடைய போதகராகிய அவருடைய தகப்பனாருடைய பெத்தேல் சபைக்கு தான் நாங்கள் போயிட்டுருந்தோம். நானும் அம்மாவும் போயிட்டுருந்தோம். அப்போவே என்னுடைய தகப்பனார் அந்த சபைக்கு வரமாட்டார். எனக்கு ஒரு வாஞ்சை இருந்தது, கவலை இருந்தது. என்னுடைய தகப்பன் எப்போ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை ருசி பார்த்து மனம் மாறுவார், ரட்சிக்கப்படுவார், எப்போ சபைக்கு வருவார், எப்போ நாங்கள் குடும்பமாய் சபையில் கலந்து கொள்ள போகிறோன்ற ஒரு வாஞ்சையும் கவலையும் எனக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. அந்த பெத்தேல் சபைக்கும் அவர் ஒரு நாளும் வந்ததில்லை. எங்களை கூட்டிகிட்டு போவார், கூட்டிகிட்டு வருவார். ஆனால் உள்ளே ஒரு நாள் கூட நான் வரணும்னு அவர் வாஞ்சியாக இருந்ததில்லை, ஆசைப்பட்டதில்லை. மற்றும் மாலை நேரங்களில் கன்வென்ஷனல் மீட்டிங் 3 நாள் கூட்டங்கள் எல்லாம் நடக்கும். அந்த இடத்துல கூட என்னுடைய தகப்பனார் கூட்டிகிட்டு போவார், கூட்டிகிட்டு வருவார். நாங்கள் கூப்பிட்டா கூட அவர் வரமாட்டார், நீங்கள் பார்த்துன்னு வாங்க அப்படின்னு சொல்வார். அதுக்கப்புறம் டீப் சத்தத்துலேருந்து நாங்கள் எப்படி ஐயப்பாக்கத்துக்கு வந்தோன்னு தெரியல. அதே போல் பெத்தேல் சபையில் நம்மளுடைய அண்ணா சூளைமேட்டில் இருந்தார். அவர் திருமூல வயலுக்கு எதனால் இங்கே சபை ஆரம்பித்தாருன்னு தெரியல. ஆனால் இது எல்லாமே ஒரு தேவனுடைய திட்டமாக நான் நினைக்கிறேன். அண்ணா பிரசாந்த் அண்ணா அவர்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணார். அம்மா இந்த மாதிரி திருமூல வயலில் சபை ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம், உனக்கு ஃப்ரீ டைமில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொன்னார். சரின்னு நான் ஒரு வாரம் கலந்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அம்மாவையும் நான் கூட்டிகிட்டு வர ஆரம்பித்தேன். இப்படி ஒரு வாரமும் வீட்டுக்கு போயிட்டு அண்ணாவுடைய பிரசங்கத்தை எங்களுடைய தகப்பனாரிடத்துலையும் என் குடும்பத்தோடு கூட நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி அவருக்கு என்ன ஆலோசனை வந்தது தெரியல. ஒரு நாள் என்ன சொன்னார், நானும் அடுத்த வாரத்துலேருந்து சபைக்கு வரமா அப்படின்னு சொன்னார். நான் நம்பலை, சரி சும்மா சொல்கிறார் போகிறேன், சின்ன வயசுலேருந்து நான் கூப்பிட்றேன், ஒரு சபைக்கும் அவர் வந்ததில்லை, எந்த மீட்டிங்ஸ்க்கும் வந்ததில்லை, இப்போ மட்டும் வரப்போகிறாரான்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படி நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தேன். அடுத்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு முன்பதாகவே அவர் சபைக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் சரின்னு கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வாரமும் இப்போ தொடர்ச்சியாக வந்துட்டுருந்தோம். நாங்கள் அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் ஆட்டோவில் போயிட்டுருந்தோம். அப்போ எங்ககிட்ட வண்டி இல்லை. அப்புறம் தேவனுடைய கிருபையினால் ஆண்டவர் எங்களுக்கு வண்டி கொடுத்தார். இப்போ 3 பேரும் நாங்கள் நம்மளுடைய சபைக்கு கலந்து கொள்கிறோம். அப்பப்போ என்னுடைய தங்கையும் கலந்து கொள்வதுண்டு. இப்படியே எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஊழியர்கள் மூலமாக அவங்களுடைய பிரசங்கத்தின் மூலமாய் அந்த கூட்டங்கள் மூலமாய் மனம் மாறாதவர் என்னுடைய தகப்பனார் நம்மளுடைய போதகருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு அவர் மாறவும் உதவியாக இருந்தது, அவர் சபைக்கு வர உதவியாக இருந்தது. இப்போது நான் கவலைப்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்திருக்கிறது. குடும்பமாக இப்போ சபைக்கு வரேன். என் தகப்பனோடு கூட நான் சபைக்கு வருவேனா என்று ஒரு நாளும் கூட நான் எண்ணினதே இல்லை. ஆனால் இப்போ என்னுடைய தகப்பனார் கூட நான் சபைக்கு வரேன். அவர் ஒரு வாரம் கூட தவறாமல் வந்து கொண்டிருக்கிறார். இதற்கு எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் நம்முடைய போதகருடைய பிரசங்கம் மாத்திரம்தான். அவருடைய ஆழமான சத்தியம் நம்ம வாழ்வியலுக்கு ஏற்றாற் போல் அவர் ஒரு வாரமும் நம்ம எப்படி நடந்து கொள்ளணும், எப்படி இருக்கணும், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கணும், எல்லா வேலை ஸ்தலத்தில் எப்படி இருக்கணும், சபையில் எப்படி இருக்கணும், குடும்பத்தார் மத்தியில் எப்படி இருக்கணும்ன்ற ஒரு வாரமும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கோ அதன்படி தான் அவர் நம்மளுக்கு பிரசங்கித்து வரார். அந்த ஒரு பிரசங்கத்தின் மூலமாக என் தகப்பனார் மாறினது எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. மட்டும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு சபையிலும் கூட பெரிய பெரிய சபையில் நம்மளை கண்டுக்கிறதுக்கு ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய ஒரேசன் சபையில் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய போதகர் அவர் மாத்திரம் மேடை ஏறி பிரசங்கிக்கணும், அவர் மாத்திரம் ஆராதிக்கணும், பாடல் பாடணும் என்ற விருப்பம் அவருக்கு இல்லை. அவருக்கு எல்லா சபையாராக சேர்ந்து ஒரு குடும்பமாய் சேர்ந்து எல்லாரும் அவங்களோட தாளந்து வெளிப்படுத்தணும், எல்லாருமே அவரை போல இருக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் கொண்டவர். அவர் ஒரு அன்பு நிறைந்த ஒரு உள்ளம் கொண்டவர் அவர். ஆகையால் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்வார்னா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவர் ஆரம்பித்திருக்கிறார். அப்படியே எல்லாருமே பிரசங்கிக்கணும்னு சொல்லி 7 வார்த்தை பிரசங்கிக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தப்போ நாங்கள் எல்லாரும் மேடை ஏறி பிரசங்கிக்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார். எந்த சபையிலும் இப்படி செய்வதில்லை. ஆனால் இந்த சபையில் நம்மளுடைய போதகரானவர் மேடை ஏறி நம்ம பிரசங்கிக்கும்படி அவர் நம்மளை ஊக்கப்படுத்துகிறார். நம்மளுடைய தாளந்தை அவர் வெளிக்கொண்டு வருகிறவராக இருக்கிறார். அதை நம்மளுடைய சபையின் சேனலில் அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார். எல்லாருமே
எங்களுடைய பிரசங்கத்தை வந்து அதில் எல்லாருமே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அப்படி அவர் வந்து நம்மளை வந்து ஊக்குவித்து நம்மளை வந்து அவர் மட்டுப்படுத்தி தாழ்த்தி அவர் செய்வதில்லை. நம்மளுடைய தாளந்துகளை அவர் வெளிக்கொண்டு வந்து நம்மளை வந்து மேடை ஏற செய்கிறவராக இருக்கிறார். இன்னும் எங்களை கொண்டு இன்னும் இந்த சபையில் இருக்கிற எல்லாரையும் கொண்டு அவர் நிறைய திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறார். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அவை யாவும் நிறைவேற வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய போதகரோடு இணைந்து இந்த ஹொரைசன் சபை வளர்வதற்கு நாம் யாவரும் உறுதுணையாக இருக்கணும். யாருமே இடறி விழக்கூடாது, யாருமே இந்த ஐக்கியத்தை விட்டு போகக்கூடாது. இந்த ஐக்கியம் வந்து ஆண்டவராகிய வருகை மற்றும் நம்மளோட ஐக்கியம் வந்து நீடிக்கணும். மற்றும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து தேவ பணி செய்து அவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டணும். இந்த சபை வளர்வதற்கு நாம் யாவரும் இந்த சபையில் ஒரு அங்கத்தினராக இருக்க வேண்டும். நன்றி.